أنا مدحوينها ما إيدينايو رئيس الوزراء ما إيدينايو إيد أقوين البرلمان كان يديب كجرا قدوم كبرلمان كيا سببه أمني البرلمان حتى قطر بكجرا إذا ما دي لنا يا قاركوت نقص بلو يلو قدوم كنا وحو قان قاطع إن أنا ما ده حكومة ده يو مدحوينها يا سببه وحو قان قاطع وحكست الله كانوا أمر ربيتان كود وياه إن أسميه taasoo isaga barnaamijkii dhan wuxuu u noqday madax ka nool gudoomiyaha iyo gudoonkiisa gudoomiyaha waliba si gaar ah hadda waxyaabaha caadada ka noqday baarlamaanka waxa la foojargareeyaa tendency waxa la foojargareeyaa codayntii waxa la foojargareeyaa aan si cadaalad ah aan loogu qaybin xildhibaanada dooda sharciga ah waxa tala soo jeedinta xildhibaanada ayaanan marnaba lagu darin sharciyada la soo gudbinayo arrintaas marka ka dhaxgalo ma waxay ka imaanaysaa mucaarad iyo muxaafad isayamiya jira baarlamaanka dhexdiisa oo in xildhibaanada qaar loo diido qaar la fogeeyo arrintaas meesha ku dhax waxa su'aalay ka taagan tahay sidee go'aan saas u ballaaran oo masiiri ah koox gaaban koox yar oo 6 qof ka kooban oo dadka Soomaaliyeed mararka qaar kood ay u arkaan afar isku jifaa laba isku jifaa iyo nin waqtigu ka dhamaaday oo asaguna yani mandatekiisaba uusan jirin ay u gaari karaan yaase gaari kara go'aan noocaas oo kala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر هذا ورئيس الجارة وحا مرتي إجوا حلبان صادق عبد الله عبدي وكم إذا قلها شعب كا برلمان كجمهورية فدرال كصوماليا وحا هوري وصل نقضي وسير كهولها جود يجوريين تا حكومة فدرال كصوماليا حلبان وقف فرحسنا هنا سون ما نقولن كان سودو بعد ما سنت النور أديك يو تي في اس تي في ددوينا الصومالية دين الدعوة هنا وان سلام يا دمانتو وي أدب ما سنت حلبان بل أنت إن دلوع ورئيس جوجل وحنجعل هاي حلبان صادق جديد السياسة ده القصة بالله بسم الله الرحمن الرحيم السؤال شاسي مرة بدو بانك الجوابي وحن ربع هذا عيدو كون طبعا تاريخ نوليد كي أتكلم لسان السياسة وحن قصاب بري حكومة دي عرته وحنها حويه كلها وزير ده حكومة دي حسن أبشر فرح الله ونحارسته الدولة دي عرته كدبنا وحن حوها وحن وقت يصوها حويها كلها وزير ده كدبنا وحن هذه الدولة التركية أو هالكاسون ماسترز ديجري أو إلكتريكال إلكترونيك إنجينيرين وحن هذه لبكون يتضوي دولة أمريكان كا لبكون تضوي طبنكي يا الله ونعرس مركي عباس يقصر جول انت وحن غدا وزير كي هولها جود كدب مدة السنة يعني نحوها لشقي حكومة دا أنا حلال كلا دوان وجودي قد علىها يجودي دوبي علنت هانتي دكورت دا يمجورت دا دلك مركا وحا يودن بيسي إن ما انتهي حلبان قولها شعبك ديجان دورشي سنة تاعي قبل كجوبة هوسي من حلقة 6 مايو حلبان كلها شعب برلمان أدبو ما سنتهاي وي وترفع وي وحنجعلها هنا كاور يستو برلمان كصوماليا سؤال بدنا نقول قداما يصيدوا كله هشيس كدوان لغو صحيحي مقالة مقدشو ويدنا غيبها دبي برامج كحنجعلها هنا حكاوي دي وهرين وحنجعلها هنا حكاوي ديو برلمان كصوماليا وبرلمان كيكويو تمناد هذا كتشوف سوما برلمانك هذا عدد كم تهاي كوبي وتمناد بالواحد نشر رحلة كل فرد كوباد يكيل بعض سنة كي هوري محاكة صباحي محاكة بصومي محاكة بصومي انت أنا سؤال هذا كجوابين كل فرد كوباد يلا بعض برلمان كوي تمن وحق بصومي وحق عن قبصومين وحرب هورتين عن ومد الصومال دشرهم حوي هاي برلمان كلمة ده أصل كذا وهذا اللي يدوت مركا دولة نمط لقى هذا يقابل اسمه كذا سدح واحد إسرائيلية أو check and balance إسكو سمايا أيا وكومية هي دولة نمطين وحنا وضب لحاظ أو مهمنا برلمان وحوليه هو لقاسة وأن ربنا أن ديتلسكيس كذلك بحدون مركا أو شرعية الدجيو وحافلية حكومته وحنا خوبية قرصورك مركا سدح ذا واحد أو فلينتا قرصورك إيه برلمان وإسرائيليان وإسرائيل تيران كوضع وأنا محوها check and balance سمايا مركا شقة برلمانك واجبات كحلبان هذا صارن معها أوكيليا إني شرعية حكومة دا يوسف قد بسو باس جريان شقة حكومة شقة برلمان كوي بلارنت وحكم إذا كو برلمان كإنه مثله دناها قرنكه مثله
dadka shacabka kor joogtayn iyo kormeerba ku suubiyo howlaha xukuumadda isagoo gudiyadiisa la kaashanaya deegaan doorashadiisa iyo waxa marka dabcan baarlamaankan 11aad xildhibaanada boqolkiiba 70 waa dhalinyaro waxaa jira caqabado iyo fursado ay wajahayaan caqabadaha ayaa aad u badan xildhibaankii ma haysto xokayn ma haysto muxuu ahaa xafiis ay ku shaqeeyaan ma jiraan wax oo legal aid ama muxuu ahaa dad technical oo howsha ka kaalmeeya marka xildhibaan qali ah oo aan isaga kaliya oo aan haysan miisaaniyad uu ku shaqeeyo oo aan haysan retreat aan loo samaynin tababaro oo aan ka wadaa oo caalamiya mid gudaha xildhibaan aan haysan xokayn iyo xafiis ay ku shaqeeyaan xildhibaano aan dad legal advisories aan haysan ayaa oo cusub ayaa baarlamaanka isugu yimid muddada marka fursadaha jirana waa ay kooban yihiin marka la fiiriyo miisaaniyad yar oo ku filan oo xildhibaanka mushaarkiisa iyo miisaaniyad yar oo kooban oo 21 milyan oo baarlamaanku leeyahay marka mushkiladda weyn waxay ka taagan tahay caqabadihii jiray halkii laga xalin lahaa ayaa in gudoonkii uu ka faa'iideysto uu tamcay qaab dhismeedka marka ay gudiyada ku shaqeeyaan gudahoosyada ku shaqeeyaan golaha guud ku shaqeeyaan intuu waa baaba'san yihiin waxaana sabab u ah gudoonka baarlamaanka oo runtii fursad ka dhigtay caqabadaha haysta xildhibaanada ee la rabay inay iyagu xaliyaan loo doortay gudoonka baarlamaanka madax buu leeyahay waa xildhibaano xubno ka mid ah annaga aanu dooranay oo gudoon ku jiro ku-xigeenadiisa ay ku jiraan ayaa waxay ugu tasarufeen hogaankii baarlamaanka gudoonka markaad ka hadlayso waa saddex xubnood gudoonka baarlamaanka waxaan ka wadaa gudoomiyaha ku-xigeenadiisa labada ku-xigeen si qaasa waxaan aniga u abaarayaa gudoonka oo ah asagu mas-uulka ugu sarreeya oo howshaasi ay ku dhacayso culeyskeeda waxyaabaha aad leedahay marka way ku tasarufeen ama si aan sax ahayn bay u maamuleen maxaa kamid dabcan waxaa kamid ah qaab dhismeedka baarlamaanka waxa uu leeyahay gudiyadu dhismihiisa waxa ay leeyihiin shuruuc iyo habraac oo anagu xeer hoosaadka iyo dastuurka uu nafaraayo habraacyadii aan anagu dejisanay oo dhan lama raacay gudiyadu waxay u dhismeen qaab nin jeclaysi ah qaab aan khibrad iyo aqoon lagu eegin gudoonka rabitaankiisa marka xildhibaanka uu ka soo galo oo ka mid noqdo golaha shacabka waxaa la siiyaa form optionskaas oo ah gudiyada uu aqoonta u leeyahay uu ka qayb noqonayo 1 iyo 2 iyo 3 waxaad arkaysaa xildhibaano aan optionadooda 1 iyo 2 iyo 3 ba aan la raacin oo gudiyo kale isaga daray waxaad arkaysaa xildhibaano oo dana siyaasadeed laga leeyahay oo muxuu ahaa ama gudiyada caalamiga baarlamaanka dibadda iyo gudaha marka taa laga soo tago functionally baarlamaanka guud ahaanba ma shaqeynayo gudoonka baarlamaanka shaqooyinkiisa oo ay ku jirtay matalaadda shacabka oo ay ka mid ahayd muxuu ahaa kor joogtaynta iyo kormeerka xukuumadda iyadoo oo raacaysa gudiyada u dhisan iyo midda saddexaad oo ah in sharciyo ay curiso sharciyo ay dib habeen ku samayso haddii sharciyo hore jirayna ay meesha haddii aan la muxuu aan la jaan qaadi karin dib habeen lagu sameeyo intiiba waxay ku soo koobmeen sharci xukuumadda ay soo curiso oo golaha la keen oo la ansixiyo baarlamaanku shaqadii kor joogtaynta ahaa ma qabto oo cid uu la xisaabtan ma jirto xeer hoosaadkiisa kama shaqeeyo waxaa la keenay xeer hoosaad runtii gudoonka iyadoo aan cod loo qaadin ama aan procedure-kii saxda ah la marin baarlamaanka la dhaafsiyay goobjoog baan u ahaa iyadoo xildhibaano tiro kooban oo aan gaarsiisnayn 100 ay ansixiyeen muxuu ahaa xeer hoosaadkii golaha iyadoo aan xildhibaanada loo ogolaan inay dood ka yeeshaan inay wax bedel ku sameeyaan iyadoo markaa aad arkayso xataa xubno ka mid ah xubnaha baarlamaanka inay ka awood sareeyaan waa xildhibaan ka awood sareeya ra'iisul wasaaruhu markaad fiiriso mooshinkiisa waxaa keeni kara 50 iyo 5 qofood ugu badnaan oo baarlamaanka marka aad fiiriso habdhowrayaasha oo ah xubin ka mid ah baarlamaanka oo kaliya adeega baarlamaanka u qaabilsan in ay maanta ka awood badan yihiin prime ministerka xubnaha mooshin haddii aad rabto inaad ka keento waxaa keeni kara 25% oo dhiganta 75 marka taasoo ah xadgudub habdhowrayaasha macnaha hadii la rabo habdhowrayaasha baarlamaanka waa xubno baarlamaanka ka tirsan oo ay nidaamyaashii baarlamaanka ah sidoo la rabo in mooshin iyaga laga keeno meeqa keeni karta 70 iyo xoogaa waxay ka badan yihiin xubnaha
رئيس الوزراء كينا مركا سيدان كورتالقل لو سميو مركا اول مساس هان جرتي مسا طبعا هدي هان جرتي هدي سنه هين برلمان wuxuu lahaa nidaamyo lahaa hab dhowr waxa yeelan kara barlamaan ku yimid ahzaab tiro badan hadii ahzaabtu ay leeyihiin mucaarad iyo muxaafad marka mucaarad iyo muxaafad saddex hab dhowr loo ogol yahay ujeedka ay loo sameeyay waxa waaye in ay ogaadaan halka siyaasadda xisbigooda ay wajahayso xildhibaankii ka soo horjeesta ama codeeya wax ka duwan siyaasadda xisbiga inay u joogaan habdhowrayaashaas laakiin inuu baarlamaankeena oo qabaa'il ku yimaado oo aanan muxuu ahaa wax sala ku lahayn xisbi uu yeesho habdhowr waa qalad si qaladana loogu soo daray baarlamaanku inuu lahaado sidoo hore uu ahaa nidaamyo ayay ahayd taana ma laha teeda kale waxaa jirta xogiyihii guud ee baarlamaanka oo aan soo marin muxuu ahaa si sharci ah muxuu ahaa sida lagu dooran jiray xogayaha waxay ahayd inuu gudoonka soo propose gareeyo dan golaha baarlamaanka la keeno xogayii hore la iri xogay kale la keenay sidii bay haddana u shaqeeyaan marka baarlamaankii awoodiisa oo dhan waxa la wareegay dad kooban oo hogaanka iyo afar qof ay ku shaqaysanayso xarun meel kalaana muxuu ahaa ila aadeen waana tan keentay in baarlamaankii caqabadaha haysto oo iyaga loo xilsaaray in ay xaliyaan inay la aadeen muxuu ahaa xarumo kale oo awaamirta xagga laga soo siiyo wax baarlamaanka bilaabanay ku dhamaanayo marka taa macnaheedu waxa weeye in hay'adda fulintu ay faragelin ku hayso gudoonka baarlamaanka oo anagu madaxweynahana ma eedeynayo ra'iisul wasaarahana ma eedeynayo eedda ugu weyn ee baarlamaankan iyo dhibka ka jira gudoonka baarlamaanka ayaa sabab u ah wax allaala wixii ka qaldamay ama fargelin ha ahaato ay xukuumadda ku soo sameysay isaga raalli ka ah isaga yani arintaasi xukuumaddu way jeceshahay in ay muxuu ahaa baarlamaanka ay muxuu ahaa ay ka mid dhigto xubin ka mid ah golaha wasiirada madaxweynuhu uu jecel yahay inuu baarlamaanka laalo oo howshiisa gacanta ku dhigo laakiin waxaa mas'uuliyadaas gabay gudoonka iyo gudoonka oo aan dad cusub ahayn hore ayay u soo maamuli jireen dalkan gudoonka waxa uu ahaa gudoonka hadda jooga Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxa uu ahaa gudoomiyihii baarlamaankii sideedaad intaan oo mashaakil oo hadda aan ka tabanayno ayaana xildhibaanadii hore ay ka taban jireen taasoo markii dambe sababtay in buuq xildhibaanadu intay soo istaageen nama jeergareynaysa ay yiraahdeen xataa ay diideen in uu baarlamaanka soo fadhiisto marka waxa ula jeedaa wuxuu baarlamaanka sidoo ku soo hogaamiyay wax ka duwan lama iman kan kooyo tan wuxuu u egyahay oday sii socda oo fursadda baarlamaanka u haysto si dadban uga faa'iideysanaya taasoo aan laga yaabo inuu u arko inuu jaaniskan wax ka dambeeyo aan fursad lahayn marka wax allaala wixii uu qaribo aan dib loogu raacin waana sababta baarlamaanka uu leeyahay fadhiid baarlamaankii ugu liitay iyuna wajahaya haddaan xildhibaanada si toos aysan uga wajahin go'aamadii la qaatay marka su'aasha hore danka ugu celiyo kal fadhiga koobaad iyo labaad maxaa ka hirgalay dabcan baarlamaanka waxa uu xukuumadda u soo gudbisay dhowr sharciyeed ilaa 10 sharci waxaan kuu sheegayaa habraacyada kal fadhiyada habraacyada akhrinta koowaad akhrinta labaad iyo baasgareynta sharciyada biilasha dhan maysan soo marin habraaci xukuumadda laga tusaale waxaan kugu soo qaadayaa maalin khamiisa ayay xukuumaddii soo gudbisay sharci maalintii sabsiga waxaa la keenay golaha joogtada loo keenay isniintana waxaa loo keenay golaha guud taasoo ka hor imaanaysa qawaaniinta annaga noo degsan oo xeeroosaadkeena marka sharci uu yimaado ugu yaraan waa inuu soo maraa waaxda sharciyada iyo waaxda sharciyada ee baarlamaanka si loo hubiyo in uu dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka waafaqsan yahay kadib waxaa la keenaa guddiga joogtada waxay eegaan inay jiraan ajendayaal ka horeeyay haddii prioritiska uusan ku jirin dan waxay kuwa hore dib loo dhigo dabcan haddii khamiistii golaha wasiirada uu keeno sabtidina la keeno 72 saac in ay haystaan ugu yaraan ayaa maalinta isniintan haddana la keenayaa maalinta talaadadan akhrin la gelinaya maalinta khamiistan which muxuu ahaa xildhibaanadu ay adag tahay inay xataa san kuu sheegay xildhibaano aan haysan xafiisyo xildhibaano aan legal advisor saysan xoghayn aan lahayn oo 20 sharci loo dhiibay dabcan aad bay u adag tahay waana mid kamid ah in muxuu ahaa la rabo in baarlamaanka fadhi looga dhigo gudoonkuna wuxuu go'aan ku qaatay anigu ma dhahayo xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa sabab u ah wuxuu go'aan ku qaatay wax kasta oo loo keeno
ama rabitaankooda uu yahay in uu sameeyo taasoo isaga barlamaankii dhan wuxuu u noqday madax ka nool gudoomiyaha iyo gudoonkiisa gudoomiyaha waliba si gaar ah aad iyo aad baa mahadsan tahay mudan xildhibaan dhinaca miisaaniyadda haddaan fiirino waxaan maqlay in miisaaniyadda baarlamaanku ama xildhibaanada 22 milyan uu yahay in ka badan 22 milyan in ka badan adoo 22 milyan iyo wax ka badan maxaa lagu qabtaa lacagtaas dabcan in ka badan 13 milyan qiyaastii oo mushaarka xildhibaanada iyo saan u malaynayo 12 milyan iyo bar shaqaalaha baarlamaankuna waxa waaye ilaa iyo 3 milyan qiyaastii waxaa soo hartan u malaynayaa waxaa soo hartay marka laga jaro 7 ilaa 8 milyan wixii soo hara waa running costiga iyo gudiyada joogtada waxay ku shaqeeyaan xaqiiqdii guddiyo functional oo shaqeeya ma jiro guddiyo hoosaadi shaqeeya ma jiro ma jiraan committee shaqeeya golihii ma jiraan facility biyaha la siiyo caag yar oo aad aragto ayaa meesha u saaran musqulaha baarlamaanka haddaad aragto waad yaabaysaa oo wax yaala ma jiraan markaad fiiriso gudaha baarlamaanka xildhibaanadu mikrofoono malaha waa inay istaagaan xagga tagaan oo ujeed gooni ah loo sameeyay ma jiraan kaamarooyin gudaha marka laga reebo kaamarooyin gudaha ku jira dhibaatooyin badan oo gudaha ka jira running costigii si dadban ayaa lacagtaas waxaa jira lacag kale oo xildhibaanada laga jaro $100 oo xildhibaanku markuu geeriyoodo loogu talagalay xildhibaanada dhintay soo far laba xildhibaanan u malaynayaa 30,000 ilaa siiyo qofkii marka 60,000 hadii ka baxdo tan iyo markii baarlamaanku uu bilowday $100 oo xildhibaanada laga jaraayay gudoonkan kula xisaabtameena marar badan baan mooshin ka keenay waa diideen waxay diideen in aan la xisaabtano wax kamid ah ajandayaasha xukuumadda ay u soo gudbisay aan xansanay baarlamaankan ajanda kale waa loo diiday inuu la yimaado marka kalfadhigaana waxa uu gudoomiyuhu qorsheynay sida shalay baa badiis ka maqlayseen in uu sii wado hawshii uu bilaabay kalfadhigii labaad ee ah in lagu madadaaliyo lagu mashquuliyo xildhibaanada shuruucdaasoo lagu sheego inay dalka anfacayaan laakiin xaqiiqdii dowlad wanaaga ayay dhibaato ku tahay deen cafintii iyo arrimihii amniga ayaa muxuu ahaa lagu mashquuliyey markii la baasgareeyna dee waa arkaysaa caqabadahaas ayaa laakiin xildhibaan hadda waxaa tidhi howlka baarlamaanku masquulo ku filan male xildhibaanada kaamarooyin male meel lagu tukado male mikrofoono meel ay ku tukadaan malaha mikrofoonadii ma jiraan okay away dhaqaalihii loogu talagalay waa tan aan hadda sheegayn waxaa jirta kab kale oo dhaqaale oo ka yimaada beesha caalamka oo projectiga ah intaana waa la mismanage gareeyay sida loola dhaqmo baarlamaanku dabcan waa dhalinyaro cusub caqabadahooda inay gudoonka xaliyaan meeshii looga fadhiyo ayaa waxaad arkaysaa in oo fursado ay iyagu u gaar ah ay ka raadsanayaan dhaqaalihii markaa ka imaanaya beesha caalamka oo baarlamaanka lagu kabaayay aqoontiisa iyo khibradiisa tababaradiisa si dadban ayaa loo isticmaalaa gudiyada baarlamaanka muxuu ahaa lacagtoodii waa mar aad xasuusta in garow lala aaday oo ilaa iyo 7 bilood 8 bilood lagala baxay akoonka oo la yiri waxaan soo sameynaa engineers iyadoo villa Soomaaliya ay ku shiri karaan lagu shaqeyn karo villa Hargeysa aan ilaa ay ku shiri jiraan sidii waqti hore oo wax kale aan ka bixin xafiisyadooda iyaga fadhi garow la aaday ujeedka garow loo aadayna waxa ay lacagtaas ay lagu lunsado sidoo kale amniga baarlamaanka xataa qatar ba ku jira ciidamada ilaalinaya qaarkood ghost employee lagu okay yaa ilaaliya marka arrinta amniga hadaan imaado wal arrinta baarlamaanka amniga runtii amniga baarlamaanka qatar buu ku jira xildhibaanadu marar badan bay ka cabaadeen ama ka cabasho ka soo jeedin oo ay warbaahinta la wadaageen waxaa jirta xildhibaano kor u gaar askar kor u gaaraysa askar kor u dhaafaysa 54 mise 34 qiyaastii ma hubo ka mid ahaa VIP protection police oo baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka dhan u dhaxeeyay in la diray la fasaxay oo lagu bedeshay gudoonka baarlamaanka sababtu maxay xilli baarlamaanku fasax ku jiro sababtu waa iska caddahay waxa lagu bedeshay ghost employee ama shaqaale aan jirin askartii baa la bedelay shaqaale rayida shaqaale oo muxuu ahaa gudoonku uu keensaday waa lagu bedeshay
marka baarlamaanka xubnihii la bedelay bedelkooda haddii booliis lagu soo bedeli lahaa waxba ma ahaateen booliiskii intaasoo sano tababarka baarlamaanka 8aad 9aad 10aad soo shaqeynaya baarlamaanka kulli waa la kala diray waxaan lagu bedelay dad qaasa oo aan la ogeyn waxay yihiin inay joogaan in marka ma dad ciidan ah mise dadaan ciidan ahayn baa lagu bedelay lacagtooda in la qaatana suurtagal oo aysan dadka lagu bedelay maxay qabtaan marka inay bis joogin suurtagal ghost muxuu staff shaqaale aan jirin nuxurka ku jira muxuu yahay xildhibaan dhaqaalahaas 254 aruurtay in la kala qaybsado oo ay si toos ah iyaga gacantooda ugu dhacdo yaa ilaaliya marka hadda amniga baarlamaanka runtii baarlamaanku iyaga wadooyinka siday doonaan ku soo ciidamada by the way waxay ahaayeen ciidamada xarunta baarlamaanka ilaaliya checkpointyada baarlamaanka xildhibaanadu soo marayaan oo dhinaca airportka dhinaca sayidka marka laga yimaado dhinacan kale baarlamaankii hore oo tiyaatarka ciidamo joogay ciidamo xarumaha oo baarlamaanka gudihiisa jooga xafiisyada ilaalinaya ahaayeen intii waa la diray waxa lagu bedelay dad shacab ah oo aan dhihi karo inay jiraanba aanan xaqiijin karin marka ciidamadaas aytana motion baan ka geynay arintaas ay gudoomiyuhu muxuu hoos buu geliyay ku takrifalka maaliyadeed ku takrifalka xeeladaha golaha intuu motion baan ka geynay gudoomiyaha hoos buu geliyay marka sida ay xaalku ku socoto sharci darro waxa ay keentaa sharci darro hadii gudoonka oo sii wado ku takrifalka awoodeed iyo muxuu ahaa dhibaatooyinka oo muxuu kula kacayo ama ku tumashada muxuu ahaa shuruucda dalka iyo dastuurka waxa ay dhalayso waa foodo kala laakiin marka la fiiriyo xilligan waxa soo eedo aad jeedinayso ciidda ka badan oo aad ku sheegayso in gudoonkii ay marin habaabin ku sameeyeen shaqadii baarlamaanka iyo waxyaabaha la qaban lahaa way doorka xildhibaanadu iyagu wax door kuma lamiya arintan dabcan xildhibaanada sanadkii ugu horeysay indhaha ay ka fiirsanayeen waa arkayeen waxa jira oo dhan waana ku baraarugsan yihiin kulamo badan baa Nairobi iyo magaalada Muqdisho ay ku wada yeesheen arintaas oo iska wareysteen sidii wax looga qaban lahaa xaaladan cusub iyo kalfadhigan marka xildhibaanadu waa ku baraarugsan yihiin baraarugooda gudoomiyuhu waa og yahay madaxweynuhu waa og yahay xukuumaddu waa og yihiin baarlamaankan qorshaha laga leeyahay waxa waaye in fadhiid laga dhigo ama ugu dambeyn la laalo isaga oo aan muxuu ahaa sanadkiisii ugu dambeeyay aanan gaarin marka sanadkii koowaad iyo baarlamaanka tacadiyada loo geysanayo xildhibaanadu badankoodu ay ku baraarugsan yihiin abaabul baa jira abaabulkaasay inaan wax uga qabano oo aan mar dambe na lagu maaweelin wax maslaxada dalka iyo matalaadda shacabka oo xildhibaanadu mas'uuliyadka yihiin xildhibaan Saadaqow baarlamaanka Soomaaliya marka laga hadlayo gudoonkiisa gudoomiye Jawaari aad baa loo jeedinayay xildhibaanada aad u jeedinayay gudoomiye Mursal sidoo kale xildhibaanada aad u jeedinayay saddexdii baarlamaan had u dambeeyay hadda soo qaato gudoomiye aadan hadda waa kan aad u jeedinaysa xildhibaano kale oo aad u jeedinayeen la arkana waa suuragal ma laga yaabaa inay aad soo jireen tahay oo marba xildhibaan ka aragtid duwan gudoonkii inuu eedo uu ku tubo oo markaas war mucaarad uu noqdo warkaaga gudoonkii hore haddaan tusaale soo qaatay Jawaari iyo Sheekh Aadan farqiga u dhaxeeya ama gudoomadii hore waxyaabo waxa jiray laga xishoon jiray oo gudoomiye Jawaari uusan marna sameyn oo xildhibaanaduna ay aad iyo aad ugu riyaaqeen shaqada saxda ah ee jirtay oo hadda baarlamaanku ku shaqeeyo intii yar laga dhaxlay gudoomiye Jawaari ma jirin xilligiisa in baarlamaanku uu voucher gareeyo attendance-ga ama koramka baarlamaanka tirada soo xaadiraysa ayada oo 50 ah gudoomiye Jawaari lagama hayo asagoo dhahay 150 xildhibaan baa joogta iyadoo 50 xildhibaan fadhida xilligiisa ma jirin laakiin hadda waxyaabaha caadada ka noqday baarlamaanka waxa waaye waxa la voucher gareeyaa attendance-gi waxa la voucher gareeyaa codayntii waxa la voucher gareeyaa aan si cadaalad ah aan loogu qaybin xildhibaanada dooda sharciga ah waxa kala soo jeedinta xildhibaanada ayaanan marnaba lagu darin sharciyada la soo gudbinayo arintaas marka ka dhaxgalo ma waxay ka imaanaysaa mucaarad iyo muxaafad isayamiya jira baarlamaanka dhexdiisa oo in xildhibaanada qaar loo diido qaar la fogeeyo arintaas meesha ku dhex jirta wal gudoomiyuhu wuxuu u ekaaday xildhibaan aan golaha u dhaxaynin
wuxuu u ekaaday xildhibaan aan waajibaadkiisii qaran aanan ka saynin wuxuu u ekaaday xildhibaan gudoomiye aan dan iyo heelo ka lahayn dalkan inuu hore u socdo in isla xisaabtan iyo dowlad wanaag ay tahay waxa wadankan 30 sano halkan hadda laakiin waxaan rabaa inaan fahmo laakiin Jawaari wax kasta uu yahay sharciga wuxuu ahaa nin aad ugu adag ilaalinaya dastuurka xeer hoosaadka golaha aanan boojir gareynin xildhibaanadu ay hubinayaan xataa attendance-ga gabadha attendance-ga qorta haddaad weydiiso meeqa xildhibaan aad joogto way kuu sheegi jirtay xilligii Jawaari hadda waa loo yimid waxa la yiraahdaa xildhibaan ku yimaada aad u sheegi kartaa xasmalaha gudihiina lama ogola xogayaha ayaa warqad soo qaadaya wuxuu u geenaa gudoomiyaha 150 aad joogto iyadoo xildhibaanadu ay ka yirihiin 100 si lamid ah within 1 minute ayaa gacanta lagu tirinayaa marka la tiriyana waxa la leeyahay 150 baa joogto xildhibaanka maqan waxa loo consider gareynayaa inuu codeey which is taasoo ah qalad xildhibaan maqan in loo xisaabo ama saxiixay oo tagay in loo xisaabo inuu codeeyay oo uu codeeyay sharcigi marka waxay ka dhigan tahay sharci kasto la baas gareeyay inuu sharciyada meesha runtii xaqiiqatan intooda badan waxaan ku xaqiijinayaa oo aan xildhibaanadan ay ka warhayaan waliba cadeyn oo la soo bandhigi karaa inay jiraan muxuu ahaa inaan sidii shuruucan cod ku filan helaa يعني إني سمرين حبراعيدي آخرين تكوات كي لباد إيه عودينتي أو عن سيس حلوتري أتنسيجي وحيابها قدوميها تكون هذا السلام مدار حلوان وحكم إذا إن عن سيس حلوان هذا عدك الله قيبين احترام كم منايا لو سينين قار لفوقية قار لسودوست كل سودوست قرت يا عدك الله سي لو ما موصي كل فوقينا ريزك اللي هو فوقينا يا ربعنا فاهم بيه xildhibaanada aragtida saliimka dalkan inuu horumar rabo baarlamaanka in shaqadiisii iyo waajibaadkiisii saxda ah guto oo ay kamid tahay in uu kormeer iyo toosin shaqada xukuumadda ku sameeyo ansixinta barnaamijyada xukuumadda oo ay gudiyada iyo miisaaniyada ay kamid tahay sameynta wax ka bedelka shuruucdaha oo dejiyo muxuu ahaa dastuurku nafarayo iyo matalaadda shacabka iyo deegaan doorashada ka doodista arrimaha muhiimka ee maalinlaha ah inta xildhibaanada raba dabcan waa laga hor istaagay waxaan looga hor istaagay waxa waaye arimahan hadii laga hadlaayo mesela amniga ciidamo waxa soo galay leeyahay ciidamo oo muxuu ahaa dawladaha safka hore iyadoo aan ognahay tirada hadda sharci darrada ku joogta haday ahaan lahayd dawladaha dariska ayaa haddana waxa leeyahay waxa soo galay ciidan baarlamaankii ma oga role of engagement-iga aan la soo marin xukuumadii baarlamaankii uu time inuu sameeyay waxay hadii progress ay sameeyeen hadii kale meelaha ay tagayeen tiradooda dabcan duqulul bayt mujz zay qurujo ninka wadankaada ciidan tiradaas la eg intuu ku soo galo dhibaato ay macna dad looga dilo waa adagta inuu madaxweynaha xataa yiraahdo ka noqo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii ka war haysta ciidamo badan baa soo galay dhibaato ay geysteen waana laga saari waay madaxweyne xasan tiro kasta oo soo gashay wadanka ogaado in hadaysan ku soo gelin role of engagement oo xukuumadda soo marto golaha baarlamaankuna uu xadidin timingkiisa oo ani waxaan soo jeedin lahaa 3 bilood la fiiriyo progressive waxa horumar ay sameeyeen meelaha ay degayaan haday horumar sameeyeen oo dagaalka ka dhanka ah argixisada ay qayb lixaad ka qaataan dan waxa waaye timingkooda marka baarlamaanka dib u fadhiisanaya oo taas waan laga hortaagan heshiisyo la soo gala baarlamaanka lama keeno laga hortaagan heshiisyada waxay ku soo galeen heshiisyada kasta wasiirro badan baa safar uga wasiirka gaashan dhowr Uganda sharaf ku soo galay Ethiopia ku soo galay marka wax baarlamaanka loo keenay baarlamaanka waxa laga hor istaagay in wax allaala wixii ka baxsan barnaamijka xukuumadda oo ah inay sharci u soo gudbiso aan inta kale baarlamaanka intaano shaqo oo hadda aan ku tirinayo ku jirta kormeerka iyo korjoogteynta matalaadda shacabka ka doodista arrimaha muhiimka ah dhaqaalaha siyaasadda amniga oo baarlamaanku xaaladaha jira kamida ciidamadan soo galay baarlamaanku shaqo kuma laha lama soo wargeli gudoonkana sabab u ah oo hor istaagsan isagoo si toos ah ugu milmay hay'adii fulinta marka oo runtii aad u liidatay baarlamaanka aad u maasantahay waxaan jeclahay inaan inta kaga gudmo arrimaha baarlamaanka waxaan jeclahay inaan su'aal ka weydiiyo laba habeen ka hor waxa magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo dalka jiha cusub u jahaynaya
heshiiskaasi sidoo aragta adiga qodobada ku qoran lifaaqiisa runtii heshiiska golaha wada tashiga qaran uu gaaray anigu waxaan u arkaa heshiis runtii aan wadadii saxda aan soo marin go'aanka ah in dadka Soomaaliyeed talada lagu celiyo laga baxo nidaamkan qabaliga ah ilaa iyo carta soo jiray 4.5 waa mid mucaarad iyo muxaafadba ay ka go'an tahay inay taageeraan waana ay taageersan yihiin aniga taageersan madar badan ka dooday golaha baarlamaanka taageersan dadweynaha Soomaaliyeed mucaarad muxaafadka hatta golihii midowga musharaxiintii dambe oo shalay warqad soo saaray waa taageersan laakiin waxa su'aalay ka taagan tahay sidee go'aan saas u ballaaran oo masiiri ah koox gaaban koox yar oo 6 qof ka kooban oo dadka Soomaaliyeed mararka qaarkood ay u arkaan 4 isku jifaa 2 isku jifaa iyo nin waqtigu ka dhamaaday oo asaguna yani mandatekiisaba uusan jirin ay u gaari karaan yaase gaari kara go'aan noocaas oo kale waxa kaloo muhiim ah in la ogaado maxay yihiin toolska iyo mechanismka iyo procedureka baarlamaanka oo ka qaba arintan hadii la sameeynayo dastuurkeena waa ku meel gaar caasimadda Soomaaliya waa Muqdisho hadii la bedelayo ma afti dadweynaha lagu bedelayaa mise xildhibaanada labada qalba bedelay hadii baarlamaanka uu bedeli karo caasimadda Muqdisho inay noqoto Garowe ama Baya ama meel kale dalka kamid ah oo aan afti dadweynaha loo qaadin si lamida extension muddada taranka xukuumadda oo dastuuri ah oo 5 sano laga dhigay iyaduna waxay u baahan tahay wax ka weyn labada gole heshiiska siyaasiga ah oo ay gaaraan hogaamiyaasha madasha qaran anigu waxaan u arkaa mid aan sax ahayn madashu sideedaba waxa la aasaasay 2015 madaxweyne xasan ayaan waqtiga madaxweynaha marka isaga waxaana loo aasaasay in lagu dardargeliyo oo baarlamaankana meesha looga saaro arrimihii markaa taagnaa oo doorashada ahayd oo markaas international community-ga iyo ay u arkayeen hadii baarlamaanka arintan la geeyo in ay foodo ka dhalanayso marka in la dedejiyo darteeda loo aasaasay golahan waxaana ka koobnaa dad yar oo kooban waxaana lagu dardargelinayo doorashadii marka ay dhamaatay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo timid golihii wada tashiga intiisa badan ma shaqeyneen waxaana ahayd in looga gudbo waagaas aqal sare ma jirin golihii wada tashiga qaran markii aqalka sare la dhisay aqalka sare waa shaqeynaa howshiisa wataa golihiina way wataan marka labadooda si wada shaqeynayaan ma aqaan waxay ahayd inay baxaan marka aqalka sare la dhiso oo aqalka sare uu muxuu ah howsha qabsado aqalka sare howshiisana way wataan haddana waxay u egtahay in ay dariiqii masiiriga ahaa baarlamaanku lahaa waliba baarlamaanka oo runtii anigu ma siinayo kaligood because waxaan tusaale kaaga soo qaaday caasimadda si lamida go'aanada muhiimka ee la rabo in wax laga bedelo waxay u baahan tahay dastuurka in la dhameystiro kadibna afti dadweyne loo qaado wixii marka laga bedelayana afti dadweyne inay noqoto oo aan baarlamaanka lagu la soo cararin oo aan guddoonka iyo dad gaar ah inta lagu laaluusho ama ay la sameeyo voting iyo muxuu ahaa codeyn qalada marka in waxa lagu meel marsado marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax runtii aan laga aamusi karin wax runtii baarlamaanka xataa guuxooda kor keenay haddii xataa laga gudbayo systemkaanayto oo parliamentarianka inay noqoto system oo wada ogola midda kale oo aan rabo inaan xuso golaha wada tashiga qaran left ahaantiisa waxa uu ku dhisan yahay wada ogol hadduu mid kamida uusan joogin ama uusan qaali ka ahayn inuu yahay heshiiska siyaasadeed heshiisan waxba ka jira tiin waa lagu xadgudbay waxa lagu marka mayna u dhaneen baad hadalka taa laftirkeeda xataa sharci mood marka ma aqaan madaxweynaha ujeedka uu kale wuxuu u egyahay madaxweyne xasan sida hadda uu dhaqmayo runtii anoo ixtiraam badan u haya inuu ku jiro sanadkii ugu dambeysay baarlamaankan in wax kasta si miir leh muxuu ahaa oo la yimaado marka is-afgarad iyo wax ka laakiin sidaa wuxuu socdaa runtii wax oo baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed oo anagu wakiilkan ay ku faraxsan ma way arinta marka la fiiriyo qodobada waaweyn ee masiiriga ee dastuurkan sida tooska u taabanaya
hadda waxaad ugu tiri aragti ahaan waxay ila muuqataa inuu labada gole ee baarlamaanku aysan ku fillayn oo afti dadweyne in loo qaado intii dastuurka la dhameystiro kadibna afti dadweyne arrintaas loo qaado ay tahay haddii hadda meesha aan taaganahay ma muuqato in dastuurkii dhameystir uu ku socdo in afti dadweyne heshiiska lala aadayeen iyadana sida ay inoo sheegeen hogaamiyaasha madasha qaran iyadana ma muuqato haddii golihiina la dhex keeno oo baarlamaanka lasoo dhex dhigay heshiiskaasi oo la ansixiyo sidaa lagu wado dalku soo noqon karaa isla xagee la aadi karaa wal horta anigu arrintan waxaan jeclaa marka ay golahu keenayaan detailska iyo su'aalaha jawaabta saxda ka baxsho inkastoo su'aashu ay noqotay su'aal aad hor dhigtay waxaan aaminsanahay inta la gaaray oo ay ku jirto in laba xisbi oo dalku aadayo in proportional representation one constituency single macnaha hal deegaan doorasho in la laalay inuu prime ministerkii meesha ka baxo madaxweyne ku-xigeenka dal arrimahaas oo arrimo masiiri oo dastuurka ku cad haddii wax laga bedelayana aan baarlamaanka kaligiis ku filan sidaan kuu sheegay baarlamaanku ma filaayo inuu gacantiisa isku gowrici doono xildhibaanaduna ku baraarugsan yihiin doodii ugu dambeysay golaha kulankii ugu dambeeyay baarlamaanka oo xildhibaanada aad isaga wareysteen annagoo dhanna muxuu ahaa maalintaas doodaas ka qayb noqon doono waxaan filayaa inuusan guddoonka kusoo degdegin arrimaha masiiriga aftida dadweyne u baahan in laba gole la marsado haddii ay dhacdana wadankan wuxuu ka yimid meel aad u fog xoog iyo jujubna ma filaayo in uu keeni karo xasilooni siyaasadeed iyo mid amni waxaanan aan sheegayaa mar kale golaha wadatashiga qaran laftirkoodu culays baa haysta oo doorasho inay kaga gudbaan xaalad aanan suurtagal ahayn iyaguna waa ka digayaa dabcan iyagu sidaad ka warhayso iyo sida ay ku yimaadeen sida ay ku joogaan cid kasta waa ka dhereegsanta teeramkooda sharciga ahna waa 4 sano waa lagu xadgudbay teeramkii dowladda federaalka oo 4 sano ahna iyadoo lagu xadgudbay dastuurkii localka ahaa oo iyagu lahaayeen waa lagu xadgudbay kii federaalkana waa lagu xadgudbay waxaana muuqata in xadgudubkaasi aysan raali ka noqonin dalku markiisii hore Somaliland baa maqnay Puntland baa hadda cabasho qabta marka annagii baa cabasho qabno xildhibaanadii ah marka haddii la isku dayo in farmaajo sidaas sameeyo anaguna waa sameynaynaa taas waxay u muuqataa in qariska tuuray tahay wadankana wuxuu u baahan yahay dad miir qaba degan hogaamintooduna ay noqoto hogaamin oo runtii ku salaysan dib u heshiisiin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda waxaad tidhi waxaa ii muuqatay inuu siduu u dhaqmaya marka la fiiriyo sanadka ugu dambeeyay oo kale inuu ku jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukun kuma cusba 4 sano wadanka soo maamulay 5 sano mucaarad buu ahaa haddana 1 sano wada xilka jooga in uu qaabka u dhaqmo oo waliba isagoo 1 sano joogo go'aamo waaweyn oo masiiri oo noocaas oo dastuurkiina ka hor imaanaya shuruucda dalka aan u joojinaynin in isaga iyo hogaamiyaashii gobolada ay qaataan maxaa ku khasbi karaa is leedahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan su'aashaas laftirkeeda ayaan madaxweynaha weydiiyay xilli aan aniga iyo tiim badan oo reer Jubbaland aan fadhinay dabcan waxaan aaminsanahay madaxweynaha inuusan ku jirin sanadkiisii koowaad oo ku jiro sanadkiisii 6aad 4 sano iyo bar buu ahaa 1 sano iyo xogaa anigu sanadkii 6aad baan ku tirinayaa nin odaya fahansan siyaasadda ma aqaano in tacliimaadkii madaxweyne farmaajo laga qaatay inay dowladnimada u helinayso waxaan qabaa in runtii ay ahayd qalad siyaasadeed oo la galay taa inaan ku dayasho laga dhigan waxaan ku talin lahaa in aan role model laga dhigan Ismaaciil Cumar Geelle inaan role model laga dhigan siyaasad warka iyo inaan laga dhigan mid kasta oo mudooyin dalkan haystay inaan talada dadka loo celin waxaan ku talin lahaa in Soomaaliya weli ay ku jirto dowladiskii
weli ay u baahan tahay dib u heshiisiin Somaliland ma maqan Puntland ma maqan dadkii baa kala dhowey dalkii baa arkixiso iyo xaaladiisa nabadgelyo ay aad u xun tahay dhaqaalihii beesha caalamka waxaan ku tiirsanahay codad shisheeye 25,000 oo ciidan baa jooga ciidamo kale oo ay soo tababareen dowladaha dalalka aan saaxiibka nahay baa jira intaas anagoo haysan wax ku qaban laanahay marka waxaan u baahanahay waxa meesha ay ka hadlaysan yihiin waa siyaasadda inaan siyaasadda fadhiisino madaxweynuhu ka shaqeeyo in dhinacyada siyaasadiisa diidan ku qanciyo in ay tareenka uu sheegayo soo fuulaan ama ay at least muxuu ahaa siyaasad degan oo dalka iyo dadkaba faa'iido leh ka shaqeeyo marka madaxweynuhu inuusan baarlamaanka wax keeni kara in uu functional noqdo oo ku kala tago ama uu awoodiisii ay ku baabaadusan ka shaqeyn baarlamaanka waa udub dhaxaadka iyo meesha kaliya ee check and balance-ga okay manka way hal su'aal u dambaysa waxaan jeclahay ballan dul istaagno hal qodob oo kamid ah heshiiska halka qodob waxa weeye waxa la yiri wadanku wuxuu yeelanayaa laba xisbi kaliya maxaa lagu macnayn karaa arrintaas ani waxaan ku macnayn karaa xisbi talada haya iyo xisbi manxiis ah baan ku macnayn karaa doodaas runtii dood dadka Soomaaliyeedna ay raali ka yihiin maaha go'aankeeduna madal ma gaari karto baarlamaankuna ma gaari karo xisbiyo ilaa 100 baa liis galaysan waxaan rabnaa in haddii dalkan uu yeelanayo hal xisbi ama laba xisbi iyo 10 xisbi inay go'aankooda yeeshaan dadka Soomaaliyeedna waxa matala baarlamaanka inay ka bilaabato hawsha aysan guddi ka bilaaban iyo rag siyaasadeed oo ayagu laftirkooda aanan ixtiraam ku haysan bulshada doorasho sax aan ku imaan kuraastooda dhiig ku daadatay muddooyin fadhiyay meesha intaaba waxa waaye marka laga reebo madaxweyne xasan oo la door inta kale sida ay ku yimaadeen Soomaaliya isu sheegayna qaar matalaadi ku yimaadeen qaar waxay ku yimaadeen magacaabis qaar waxay ku yimaadeen kursi xoog baa lagu wada keenay muddooyinkoodii baa dhamaaday ama bilooyin baa u harsan marka go'aan noocaas oo kale ah ummadda Soomaaliyeed ma gaari karaan baarlamaankuna raali kama aha shacabka Soomaaliyeed raali kama codkooda waan ku hadlayna waxaan leenahay arrin fiican maaha laga digtoonaado وهجاج آدي أدب ما تسيها وحوها حلبان صادق عبد الله عبدي ويقول رمي مجال نيروبي وحو كتر سيها قراها الشعب كبرلمان كجمهورية الصومالية هري وحوصل نقضي وسير كتر سنة حكومة الصومالية قارهنا وسارد هولها جود يجوريين تا يوصل نقضي أدب نقوم هذا إلا وسياس فرعون أو كم ذا سياسيين الصومالية أدب نقوم هذا إلا يا حلبان ومن نقض تمركي وجودنا بيسان كلنا إن شاء الله. Thank you very much. واي أدب ما تسيها حلبان كنت أقصد جبجبية كلنا كتاني كلنا ضمن بتقولي.